إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل أعمالنا لرياء وسمعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memberi salam pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada makam baginda yang terada di hadapan skrin kita dengan di atasnya Qubbatul Khadra, the Green Dome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum ya Zainal Abidin. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya Mustafa. Assalamualaikum ya Murtada. Assalamualaikum ya Abul Qasim.
Assalamu alayka ya abal fuqara wal masakin. Assalamu alayka ya syafi'. Assalamu alayka ya musyaffa'. Assalamu alayka ya sahibal mi'raj. Assalamu alayka bima sabarta wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala alika at-tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayah-Nya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam mengikuti pengajian kita Fardhu Ain pada petang yang mulia ini, di mana kita sedang membicarakan daripada bab jenazah. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dikeluarkan penyakit-penyakit zahir dan batin dari diri kita, dan dibukakan pintu ma'rifatnya, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dalam pelajaran kita semalam kita telah menyebutkan tentang beberapa golongan orang-orang yang apabila mati meninggal dunia, apakah yang patut kita lakukan kepada mereka. Kita telah sebutkan, kalaulah sekiranya orang Muslim yang baligh, yang biasalah ya, maka kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita salatkan dia, dan kita kebumikan dia. Itulah 4 perkara yang kita wajib lakukan. Kalaulah dia sekiranya orang yang mati syahid, kita hanya lakukan 2 perkara, iaitu kita kafankan dia dan kita kebumikan dia. Kita tidak mandikan dia, kerana darah-darah dia itu besok di yaumul qiyamah akan lebih wangi daripada bau kasturi, dan darah dia akan terus mengalir walaupun sudah 1000 tahun dia mati syahid. Kerana itulah kemuliaan dia. Dan tidak disalatkan dia, kerana salat itu untuk orang yang dimandikan, dan orang mati syahid tidak dimandikan, jadi tidak disalatkan dia. Dan lagi pun salat itu untuk kita mohon supaya diberikan pengampunan, manakala orang yang mati syahid sudah diampunkan oleh Allah pada saat titisan darah dia pertama yang jatuh ke bumi, Allah ampunkan dosa dia. Itulah kelebihan orang mati syahid. Dan kita juga telah menyebutkan orang mati syahid ini ada 3 bahagian. Ada yang nama syahid dunia dan syahid akhirat. Iaitulah orang yang betul-betul pergi perang fi sabilillah, memerangi kaum kafirin, dan mereka mati dan ikhlas kerana Allah di dunia, tidak dimandikan, tidak disalatkan kerana dia dihukum syahid, dan di akhirat dia mendapat pahala syahid kerana dia ikhlas dan dia berjuang fi sabilillah. Itu nama syahid dunia, syahid akhirat. Ada yang nama syahid dunia sahaja tapi tidak syahid akhirat. Iaitulah orang yang pergi perang sabilillah, memerangi musuh-musuh Allah, tetapi niat dia tu kerana untuk sesuatu dari keduniaan. Dapat nama, dapat pangkat, dapat gaji, dapat pujian. Jadi di dunia bila dia mati, tidaklah dimandikan dia dan tidak disolatkan dia seperti orang mati syahid. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tidak terima dia sebagai syahid. Jadi dia hanya syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Ada pula yang terbalik, dia syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Siapa dia? Iaitulah orang yang matinya kerana mati tenggelam, mati terbakar, mati diracun, mati dibunuh. Dan begitulah perempuan, ibu yang melahirkan anak meninggal dalam masa melahirkan anak. Dan demikian juga orang yang mati kena sihir. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka ni di dunia, mereka dilakukan seperti orang biasa. Tidaklah kita lakukan seperti orang biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan jenazah dia, dan kemudian ditanamkan dia. Seperti orang biasa. Tapi di akhirat, dia mendapat pahala syahid. Iaitu kelebihan orang mati syahid.
dia tidak dihisap, tidak dihitung, terus sekali termasuk ke syurga Allah Ta'ala. Nah, itulah kelebihannya. Jadi walaupun kat dunia kita kesian dia mati tenggelam, kesian dia mati terbakar rumah dia, kesian dia mati rumah dia roboh, gempa bumi, kesian dia tu mati diracun, mati disihir orang, mati dizalimi, dibunuh orang. Pada zahirnya kita kesian, tapi hakikatnya dia mendapat pahala mati syahid. Dan itu satu kemuliaan bagi dirinya. Dan kita juga telah bicarakan tentang orang yang dilahirkan tetapi masih lagi bayi. Jadi kita dah kata kalau bayi itu lahirnya cukup anggotanya dan ada tanda dia bernyawa, seperti dia bergerak atau dia nangis, maka hukumnya sama seperti orang manusia biasa, 4 perkara yang perlu kita lakukan. Tapi kalau bayi itu keluarnya sudah meninggal, tapi dia cukup anggota sifatnya, maka ada pendapatnya berbeza di sisi alim ulama kita, iaitu pendapat Imam Ibn Hajar. Kita hanya lakukan 3 perkara saja. Kita mandikan, kita solat, kita mandikan, kita kafankan, dan kita tanamkan dia. Kita tak perlu solatkan dia, kerana dia bersih, suci, tak ada dosa apa. Lagipun dia sudah meninggal dalam perut ibu dia, bukan di luar, ya. Jadi itulah hukum dia. Tapi ada khilaf lah dalam perkara itu yang telah kita sebutkan panjang lebar semalam, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada hari ini kita masuk lagi menyambung dalam bab jenazah lagi, iaitu bab perkara memandikan mayat. Jadi dalam perkara memandikan mayat ini saya tidak akan pergi secara terperinci, kerana cara kaifiat memandikan mayat itu perlu pada praktikal. Dan biasanya juga ya, kita ada juga persatuan ustaz-ustaz kita yang menjadi tukang mandi mayat, mereka mengadakan ya kursus mandi mayat. Itu kena lebih lah ya, secara praktikal. Kalau kita bercakap saja pun mungkin orang tak nampak ya. Dan kita masuklah juga dalam bab mandi mayatnya lagi, iaitu dalam mengenai berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, yang diambilnya daripada gurunya Habib Zain bin Samit. Semoga kedua-dua mereka dirahmati Allah dan ditinggikan darjat mereka dan dilindungi mereka daripada sekalian perkara yang dibimbangkan dan daripada dengki khianat sesiapa. Dan semoga Allah Ta'ala menerima amalan mereka dan panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita. Semoga dapat kita juga mengamalkan dan memanfaatkannya dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, dalam memandikan mayat ini, siapakah orang yang lebih berhak untuk memandikan mayat? Jadi begitulah berkata tuan pengarang kita Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, yang lebih utama untuk memandikan mayat laki-laki adalah orang laki-laki. Kalaulah mayat itu perempuan, orang perempuan lah. Dan yang lebih utama adalah yang memiliki ilmu fiqih yang luas, yang ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, nanti berlaku sesuatu waktu nak mandikan tu, nanti dia tak tahu apa nak buat, nanti salah pula dia bertindak. Jadi biar ada ilmu. Walaupun dia bukan orang alim, tapi dia ada ilmu dalam bahagian hukum memandikan mayat. Dan yang memandikan atau yang mensolatkan mayat wajib dari golongan manusia. Tidak cukup hanya dengan golongan malaikat atau jin. Ya, mungkin juga ya ada yang memandikan dia malaikat ataupun jin. Maka itu tak cukup. Yalah, malaikat nak mandikan pun boleh, tetapi mestilah manusia juga menjalankan kewajipan itu. Ya, itu adalah merupakan kewajipan ya. Itulah pendapat dari sisi Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar ini ulama besar di kota Mekah Al-Mukarramah, mazhab Syafi'i. Pendapat beliau selalu dipegang oleh alim-alim ulama Hadramaut dan orang-orang Mekah. Ya, tetapi di sisi Imam Ramli ni ulama Mesir, ya, di Kahirah. Beliau mengatakan cukup, sudah sah kalau dia dimandikan oleh malaikat. Siapa pula yang dimandikan oleh malaikat, ya, yang disolatkan malaikat?
Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah juga dimandikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang qarib, iaitu keluarga Nabi, Sayyidina Ali, Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga Fudail bin Abbas, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jika sang mayat itu memandikan dirinya sendiri, dia nak mandikan diri dia dah. Dia dah tahu dia nak meninggal. Jadi sebelum dia nak meninggal, dia dah mandikan diri dia. Masya Allah. Ini wali-wali Allah ni. Apakah perlu lagi kita mandikan? Maka jawabnya di sisi Imam Ibn Hajar, tidak cukup. Mestilah orang yang hidup, yang kita ni, mandikan si mayat. Itu kewajipan kita. Tapi Imam Ramli kata sudah cukup. Ya, kalau dia nak mandikan diri, dia dah bersih. Jadi kita tujuan nak mandikan tu pasal kita nak bersihkan dia. Tapi Imam Ibn Hajar kata tidak. Ini kewajipan atas orang yang hidup. Dia dah bersih atau tak bersih, wajib kita melakukan 4 perkara, iaitu pertama, memandikan dia. Jadi itulah dia. Diriwayatkan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, isteri Sayyidina Ali radhiyallahu an, putri Nabi kita Rasulullah SAW. Beliau ini sebelum nak meninggal, dia dah mandi dulu dah. Dia dah bersihkan diri, dia dah orang kata dah bersihkanlah diri dia. Dah mandi dah. Kenapa? Sebab dia dah tahu dah dia nak balik kepada Allah Ta'ala. Itulah antara riwayat yang disebutkan, Allahu alam, ya. Tapi dimandikan juga oleh para sahabat-sahabat wanita yang lain. Baik, faedah. Boleh ke bagi isteri untuk memandikan suaminya? Isteri nak mandikan suaminya. Atau sebaliknya, suami nak mandikan isterinya. Maka jawapannya boleh. Kerana perkara ini sudah pun berlaku. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandikan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali wafat, Sayyidatina Fatimah mandikan dia. Jadi kalau begitu, maka perkara itu harus. Lagipun kerana orang yang paling sayang kepada mayat itu ialah suami dia atau isteri dia. Dan antara suami dan isteri tak ada aurat dalam masa hidup atau mati. Kalau orang lain, kalau mayat itu auratnya tetap hukum aurat. Jadi tak boleh dia ternampak. Kalau ternampak, dosa. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Jadi kalau sekiranya bukan kita katakan orang yang ada pantang larang aurat, iaitu suami atau isteri, maka suami atau isteri itu boleh mandikan. Macam mana ustaz ni? Suami saya meninggal, saya nak mandikan, boleh ke? Boleh, kenapa tak boleh? Habis tukang mayat tu, tukang mandi mayat tu ada juga. Tak apalah. Kita pun membantu. Ya, kita membantu. Kita sapukan kepada dia, ya, airnya di mukanya. Habis ustaz, kita ni kalau mandikan dia, kita sapu-sapu air ke muka dia, tak batal ke dia punya wuduk dia tu? Wuduk tu dia saat akhir. Dan lagi keduanya, nak kita faham, tidak batal wuduk si mayat walaupun disentuh oleh wanita yang membatalkan wuduk, iaitu isterinya. Ya, kadang-kadang kita lihat mayat itu bila sudah disiap, dikapankan, ya, sang isteri nak cium dahi sang suami yang mayat itu. Ada orang kata, tak boleh. Dia nanti batal wuduk dia. Jawapannya, orang yang dah meninggal, tak ada lagi hukum batal. Tak ada. Kenapa? Sebab dia dah meninggal. Hukum ni atas orang yang hidup, bukan pada orang yang dah mati. Orang mati tak ada hukum dah. Jadi kalau kita dah wudukkan dia, kemudian sang isteri nak cium dia, boleh. Ya. Habis sang isteri kalau ada wuduk, sang isteri yang batal. Tapi si mayat tu tak batal. Itu tuan-tuan, ya. Jadi macam itulah kalau dia mandikan mayat, ya, suami dia. Boleh. Jadi ibu-ibu yang mana suami ada, ya, kalaulah takdir Allah suami pergi dulu, boleh minta izin kepada tukang mandi mayat. Bahkan dialah yang berhak. Tukang mandi mayat pun nak mandikan mayat suami ni, kena minta izin juga kepada isteri. Saya minta izin bu, ya, saya nak mandikan mayat suaminya ni. Itu adab. Adab minta izin. Bukan datang terus pergi masuk, mari kita mandi. Tak. Kita kena minta izin daripada tuan rumah. Siapa tuan rumah tu? Isterinya atau suaminya, macam tu. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, khalifah Islam yang pertama, beliau telah dimandikan oleh isterinya. Isteri dia mandikan, isterinya bernama Asma. Jadi Sayyidina Abu Bakar berwasiat, kalau aku mati,
aku nak isteri aku mandikan aku. Jadi isteri dia mandikan dia. Tapi sudah tentulah dibantu oleh anak dia ke ataupun orang lelaki yang lain ke, ya. Tapi isteri dia lah yang mengelolakan memandikan mayat. Jadi bagus juga kita, kalau kita ibu ataupun suami, ya, tak tahu nak mandikan mayat, kita tolong-tolong orang mandikan mayat tu, lama-lama kita tahulah. Tapi tak tahu, tak pandai pun tak apa. Ini sebagai menjalankan kewajipan tanda rasa kasih sayang kepada suami atau pada isteri. Jadi isteri meninggal, suami mandikan. Suami meninggal, isteri mandikan. Sama-samalah dengan tukang mandi mayat yang lain tu, ya. Itulah tuan-tuan, ya. Allah, besok kita pun mati, kita pun tak tahu, ya. Siapa pergi dulu? Mungkin suami pergi dulu, mungkin isteri pergi dulu. Itulah, kita pun serah pada Allah lah. Tapi pokoknya itu antara perkara yang baik kita lakukan. Faedah. Tingkatan yang lebih berhak dalam memandikan mayat, siapakah orang yang lebih berhak memandikan mayat? Pertama, ayah dia. Ayah si mati. Yang kedua, datuk dia. Datuk sebelah ayah lah. Ya. Warislah dia tu, ya. Dan yang ketiga, anak lelaki dia. Yang keempat, cucu lelaki dari anak lelaki. Dan yang kelima, saudara dia. Saudara dia tu mana adik-beradik dia lah, ya. Dan kemudian anak-anak saudara dia, iaitu anak saudara lah. Dan yang keenamnya, pamannya atau pakcik dia. Pakcik sebelah bapa, ya. Kemudian anak-anak pada si pakcik tu. Ya, anak-anak pada si pakcik tu. Ya. Dan yang itu anak saudara lah. Dan kerabat keluarga selain yang disebut tadi, kerabat keluarga yang terdekat lah, keluarga sepupu ke, ya, adik-beradik yang jauh ke, ya. Selain kerabat itu juga, ya, boleh juga orang luar pun boleh, ya, orang luar pun boleh, ya. Ada isteri atau suami, itu kita dah sebut dah tadi, isteri atau suami itu mereka lebih utama lagi lah, ya. Dan perempuan yang mahram, itu kalau perempuan mahram, kalau lelaki yang meninggal, perempuan mahram tu anak-anak perempuan dia lah, ya. Atau perempuan yang bukan mahram, kalau perempuan bukan mahram tu, kalau sekiranya yang meninggal tu mayat perempuan, jadi yang nak tolong mandikan dia orang perempuan luar, boleh, tak apa, ya. Jadi macam itulah dia kalau kita nak mandikan mayatnya. Jadi kalau itu mayat lelaki kita sebut ayah, kalau mayatnya perempuan maka ibulah yang memandikan mayat si anak dia yang perempuan tu. Macam itulah dia, ya. Jadi sesuaikanlah, kalau mayat lelaki, orang lelaki dia punya yang kita dah sebutkan dia punya urutan dia, dan kalau mayat perempuan tu ialah orang perempuan ikut urutan yang kita telah sebutkan tadi. Tapi kesimpulannya, ia ada keluarga yang terdekat. Yang lebih dekat lagi yang direct family members. Ayah, mak, abang, kakak, adik, anak. Itu direct family members. Beberapa masalah yang berhubungan dengan memandikan mayat. Hukum memandang badan mayat. Jadi kita ni memandang badan si mayat tu. Apa hukum dia? Jika memandang pada aurat si mayat, maka hukumnya adalah haram untuk yang dipandang. Orang yang memandang tu haram. Mayat dah tak ada apa lagi. Mayat tak ada dosa. Yang buka aurat mayat tu orang yang memandikan dia. Jadi kadang-kadang tak ditutup betul. Sebab tu bila nak mandikan, disunatkan, diletakkan kain panjang, tutupkan badan mayat. Jadi tak nampak dia punya aurat dia. Ya. Jadi kalau sekira aurat lelaki dengan lelaki, antara pusat dan lutut. Aurat perempuan dengan perempuan, antara pusat dan lutut juga. Tapi biasanya tak dibuat macam tu. Ditutup seluruhnya daripada badannya sampai pada kakinya. Itu memang bagus tu. Itu memang adab yang baik sekali, ya. Dan ditutupkan. Jadi kalau bagus, jangan diselak-selak. Ya, kalau kita orang yang tukang mandi mayat, kita nak bersihkan dia punya alat kelamin dia apa pun, kita pakai alas juga, ya, pakai alas sarung tangan, ya. Dan kemudian kita tutup atau kain tu kita masukkan tangan kita supaya tak terbuka auratnya. Itu memanglah tukang mandi mayat punya kerja tu, ya. Kita yang bantu-bantu mandi mayat pun kita perasan juga cara mandi mayat. Alhamdulillah lah, ya, di negara-negara kita, Malaysia, Singapura, Indonesia, mana-manalah, pendek katanya, cara mandi mayat tu bersesuaian dengan syariat kita. Alhamdulillah. Ini kita syukurlah pada Allah. Dan jika selain pada aurat mayat, badan dia ke, ya, rambut dia ke,
Apa lebih-lebih lagi kalau orang perempuan pula, ya. Maka boleh, akan tetapi sunat tidak memandangnya. Kalau kita lah lelaki dengan lelaki pandang pada mayat tu badan dia, ya, tak apa, boleh. Tapi sunatnya tak dipandang. Jadi sunatnya tu ditutupkan dengan kain yang kita dah sebut tadi. Lebih-lebih lagi orang perempuan, ya, sebenarnya tutupkan dada dia sekali. Itulah dia, tuan-tuan. Dan yang keduanya, menyiapkan timba yang besar yang telah berisi air dan menjauhkannya dari tempat memandikan mayat agar tidak terkena kotoran mayat atau najis dari sisa air cucian mayat. Yalah, ini kalau kita pakai air timba, ya, ambil pada perigi. Ini kalau kampung-kampung lah. Sekarang kita semua pakai pipe air, kan. Jadi tak timbul perkara itulah, ya. Dan disunatkan untuk melemaskan pergelangan mayat setelah dimandikan, kemudian mengeringkan badan mayat. Jadi kalau boleh mayat punya pergelangan tangan ni dilemaskan. Dilemaskan tu mana biar berendam sikit dalam air supaya disejukkan sikit. Ya, jadi dia punya tangan dia tu dalam keadaan yang terpelihara, ya, sejuk, seperti kita kata sempurna lah. Itu antara sunnahnya. Allahu alam. Apa hikmahnya kita pun tak tahu. Dan mengambil sesuatu dari tubuh mayat, contohnya kuku mayat, hukumnya adalah makruh. Jadi kita memang sunatnya kita potongkan kuku dia, ya, potongkan misai dia, potongkan kuku dia, memang tu sunat. Tapi kita ambil pula, kita nak buat apa? Nak buat kenang-kenangan, janganlah, ya. Itu makruh hukumnya. Tapi kalau sekiranya kita buangkan kuku dia tu, kita tanamkan dia, itulah caranya. Macam kita hidup juga. Kita kalau potong kuku ni, tuan-tuan, sunatnya kita tanamkan kuku kita. Kenapa, Ustaz? Kerana apa yang daripada jasad kita semuanya asal daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami jadikan kamu, kepada tanah kami kembalikan kamu. Jadi kalau kita operasi potong kaki ke apa anggota kita, sunat kita tanamkan dia. Bukan nak kuburkan macam mayat kita sembahyang, tak ada. Tapi ditanamkan dia. Macam juga kita bila potong kuku apa, sunat kita tanamkan dia. Yalah, ni sunat lah, ya. Ada orang tak mengambil kisah, yalah apa nak buat. Itu bukannya haram pun tidak, makruh pun tidak, ya. Tapi sunatnya ditanamkan. Maka wajib ditayamumkan. Itu kalau sekiranya kita dalam memandikan mayat ni mayat terbakar. Jadi bila terbakar, dia punya kulit-kulit dia tu semua dah hancur luluh dah. Kalau kita nak mandikan, nanti terkopek-kopek semua kulit dia lagi. Habis macam mana? Jadi kita tayamumkan saja. Tayamum, kita tepuk kat debu dan kita sapukan ke muka dia dan sapukan ke tangan dia sampai ke siku kanan dan kiri. Itulah dia, ya. Itu tayamum. Dan tidak makruh bagi seorang yang dalam keadaan junub untuk memandikan mayat. Jadi kalau ada orang tu di dalam hadas besar, ya, dia nak mandikan mayat, boleh, tak ada makruh. Sebagai contoh, tukang mandi mayat tu orang perempuan, dia dalam uzur, dia nak mandikan mayat perempuan, tapi dia dalam uzur haid. Yalah, apa nak buat, dia uzur haid. Habis, Ustaz, boleh ke saya ni tengah haid ini, boleh ke saya mandikan mayat? Boleh. Tak ada makruh pun tidak, ya, diharuskan, ya. Disunatkan agar orang yang memandikan mayat adalah orang yang bersifat amin. Amin tu yang boleh dipercayai. Sehingga jika dia melihat kejadian-kejadian yang baik pada mayat, maka dia menyebutkannya. Dan apabila dia melihat kejadian-kejadian yang buruk, maka dia menutupinya, tidak menyebarkannya. Karena hal tersebut hukumnya adalah haram. Kita kena jaga juga yang nak mandikan mayat. Ini orang tukang mandi mayat, memang dia mesti tahu hukum ni. Dan orang yang nak tolong mandikan mayat, siapa yang nak tolong mandikan mayat, kena jaga. Tengok orang yang amin, yang jaga mulut dia, yang boleh dipercayai. Jangan nanti lepas daripada dah mandikan mayat, dia cerita pada orang, tadi aku mandikan dia, alamak teruk, alamak najis dia banyak, alamak muka dia berubah. Jangan. Itu nampak orang ni tak amanah. Berdosa kalau kita mengumpat, mencerita keburukan orang yang hidup, itu dah berdosa. Bagaimana kalau orang dah mati? Lagi berdosa. Kenapa?
Orang hidup kita boleh jumpa. Sorry brother, minta maaf lah, aku tadi mengumpat kau tu. Nampak, kita boleh minta maaf, boleh jumpa dia. Tapi kalau nak mati nak minta maaf macam mana? Kena tunggu sampai yaumul qiyamah. Allah, berat. Sebab tu kita jangan memburuk-burukkan si mayat. Habis ustaz saya nampak macam, diam, tutup mulut kau. Kalau sekiranya nampak yang baik tak apa. Bau dia harum, wangi, aku mandikan dia. Alamak, berseri muka dia, senyum aja. Tak apalah. Itu kita cerita kebaikan. Kita cerita keburukan jangan. Jadi kita ni, misal katalah salah seorang family kita meninggal. Kita nak tarik 1, 2, 3 adik-beradik keluarga kita yang terdekat. Mari tolong. Nak mandikan mayat ayah ni. Tengok juga siapa dia. Kalau maaf kata, kalau budak-budak yang tak ada belajar agama, yang mulut laser apa, jangan sembarang-sembarang. Tak apa, sikit tak apa, tak perlu banyak. Yang perlu ni untuk orang membantu angkatkan badan dia, angkatkan kaki dia, nak tolongkan air, nak curah. Itu aja. Mungkin 3 orang, 4 orang, dah banyak dah tu, dah cukup dah. Mungkin nanti dah siap nak angkat mayat itu, tu perlulah orang lebih ramailah untuk membantu mengangkat mayat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memandikan mayat dan melakukan dengan penuh amanah, mana amanah tu dia jaga mulut dia, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana keluarnya dia dari perut ibunya. Masya Allah. Mana seperti anak baru dilahirkan. Kita yang tukang mandikan mayat dan yang membantu ni semua ni 4-5 orang, kita jaga mulut kita, amanah kita, jangan cerita yang tak baik. Maka dengan itu kita dapat pahala seperti mana kita punya dosa diampunkan Allah seperti hari kita dilahirkan oleh ibu, suci bersih. Ini kelebihannya kita tolong mandikan mayat. Jadi pahala pun ada tu untuk orang tolong mandikan mayat. Orang yang tukang mandikan mayat pun ada pahalanya, ya. Dan begitu juga dalam sepotong hadis yang lain, sebutlah kebaikan mayat-mayat kamu dan tutuplah keburukan-keburukan mereka. Itu perintah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis daripada Imam Tirmizi dan Baihaqi. Jadi kita kalau sekiranya mandikan mayat, apa-apa kita nampak kebaikan dia, kita sebutkan. Ya, kita baru beritahu pada orang supaya orang pun sangka baik pada dia. Bagus yang dia, ya. Lama mayat dia wangi, bagus, muka dia berseri, bercahaya. Alhamdulillah lah. Jadi orang pun dengar pun memuji-muji. Jadi mayat itu, kita memuji mayat itu, kita tak dapat dosa, tapi bahkan kita dapat pahala menyebut kebaikan saudara kita. Faedah, disunnahkan bagi orang yang memandikan mayat, jika dia melihat kejadian-kejadian yang buruk, maka ia menutupinya, tidak menyebarkannya, kecuali jika sang mayat termasuk dalam golongan orang yang fasik, yang sering mengerjakan maksiat di depan orang ramai. Maka selayaknya disebarkan atas keburukan yang terjadi pada diri mayat itu tatkala meninggal dunia, agar kaum muslimin yang lain tidak mengikuti perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Jadi tadi kita dah dengar, jangan sebarkan keburukan si mayat itu mengumpat dosa. Tapi dalam masalah mengumpat ini, dalam hukum orang yang hidup ni, kalau orang ni memang kaki botol, kaki minum arak, kaki judi, kita tak cakap, orang pun tahu. Kita tak perlu cakap. Tapi kita cakap, dia tu ni kaki botol lah, dia ni kaki judi lah. Engkau tak payah cakap pun kita dah tahu. Kenapa? Kerana dia buat perkara dosa maksiat ni berterang-terangan depan orang, tak ada segan silu. Maka itu tak nama mengumpat. Mengumpat ini namanya kita membuka rahsia orang. Orang tu buat dosa, tapi buat dosa itu sembunyi dalam keadaan yang tertutup. Tak diberitahu orang. Tapi kita dapat tahu, kita cerita orang. Itu nama mengumpat. Tapi kalau dia memang buat dosa maksiat berterang-terangan, kita cerita pada orang dosa dia, maka tak cerita pun orang dah tahu dah, maka itu tidaklah nama mengumpat. Tak ada hukum dosa mengumpat. Nah, di sini masalah mayat. Kalau mayat itu kita dah sebut tadi, jangan cerita keburukan dia. Tetapi kalau mayat itu orang yang buat maksiat terang-terangan dalam masa hidup dia, berjudi, berzina, minum arak, buat perkara-perkara jahat, penipuan, sebagainya. Memang orang dah tahu dah dia punya perangai macam ni buruk. Dan bila kita mandikan dia tu, nampak dia punya balasan Allah. Muka dia jadi hitam,
Ya, badan dia tu dia keras, kaku, berat macam batu. Umpamanya lah apa-apa. Habis ustaz nak cerita tak? Kita cerita pada orang. Kenapa ustaz kita nak cerita pada orang? Supaya bagi tahu pada orang. Korang ingat. Jangan kamu nak buat dosa maksiat ni. Tengok apa dah jadi pada si mayat ni. Tengok dia punya mayat dia. Dengan kerana dosa-dosa dia buat Tuhan, macam ni jadinya. Itu sebagai peringatan. Tapi tak berdosa kita cerita. Cuma apakah lebih baik kita diamkan, tak perlu kita bercakap. Itu baiklah ya. Tapi tujuan daripada alim-alim ulama kita sebagai untuk menakutkan orang yang jangan sampai terikut perbuatan orang yang berdosa ini. Tengok apa dah jadi pada dia apabila dia mati itu. Itu sebagai contohlah ya. Kadang-kadang memang perlu diberikan khabar-khabar menakutkan supaya orang tak mendekati akan dosa-dosa yang dilakukan oleh si mayat itu. Dan jika melihat kejadian yang baik pada mayat tersebut, mayat orang fasik, ya, mayat orang fasik, orang baik memang kita ceritakanlah. Tapi mayat orang fasik, orang yang buat maksiat terang-terangan, tapi nampak kebaikan dia, muka dia pula berubah jadi cahaya, badan dia pun jadi lembut. Macam mana ni ustaz nak cerita orang? Jangan cerita orang. Kenapa jangan cerita orang? Nanti kita menjadi menggalakkan orang yang buat maksiat. Member kita mati tapi muka bercahaya. Alamak, tak ada apa, ni dosa tak banyak pun. Nampak? Jadi dah jadi satu, kita katakan, perangsang untuk orang-orang yang hidup yang buat dosa nak teruskan dengan dosa. Kenapa? Member dia meninggal, cahaya terang. Kita tak tahu, mungkin dia ada amalan yang lain yang tersembunyi. Tetapi orang ramai yang buat ahli maksiat ni, dia tengok kawan ni member sama macam dia juga, tapi bila mati, macam ini dengarnya, dia yang mati lembutlah badan dia. Dengar dia mati tu senyum, ketawalah dia. Nampak? Jadi kalau ada tanda-tanda kebaikan, walaupun nampaknya bagus, kita nak boleh cerita, tapi kita pendamkan dia. Jangan kita cerita, supaya jangan jadi satu anjuran menggalakkan kepada orang-orang yang membuat dosa untuk ikut buat teruskan dosa. Na'udzubillah min zalik. Itulah sedikit ringkasannya daripada segi masalah memandikan mayat. Kita dah kata bila orang meninggal tu kita nak kena mandikan dia. Itu bab mandi. Keduanya kita kena kafankan dia. Mengkafankan mayat. Hukum mengkafankan mayat ada 3. Ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala mubah, iaitu harus. Jadi kita tengoklah jatuh pada hukum mana mengkafankan mayat. Pertama, wajib. Wajib bagi mayat muslim atau kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang duduk dalam negeri Islam, yang patuh pada undang-undang Islam. Dia kafir tapi duduk negeri Islam. Sekarang ni negeri Islam yang betul-betul jalan undang-undang Islam pun Allahu alam ya. Rasanya macam tak ada saja ya. Mungkin kalau ada negeri Brunei Darussalam, alhamdulillah lah yang kita dengar ya. Yang lain-lain itu masih lagi Allahu alam, kita tak boleh kata apalah ya. Jadi wajib bagi mayat muslim atau kafir zimmi apabila meninggal, wajib kita kafankan dia, wajib ya. Dan sunat bagi bayi yang gugur dan belum ada tanda-tanda anggota badan. Jadi kalau bayi yang gugur, macam kita cerita semalam, belum ada tanda, tubuh badan dia belum nampak lagi ya, mati dalam perut ibu lah ya. Mungkin mati pun belum 6 bulan lagi, belum nampak lagi tanda kepala, kaki, tangan. Jadi kita sunat kafankan dia. Sunat tu maknanya buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Sebab dia belum lagi kita wajibkan dia, kita diwajibkan untuk kita nak solatkan dia, kita tak diwajibkan solatkan dia. Dan mubah hukumnya harus bagi mayat kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang kita perangilah. Ya, kafir yang tidak di dalam negeri Islam ya. Jadi kita harus nak kafankan dia, kesian dia dah mati, orang kafir pun tapi dia dah mati, tak apalah, kita kafankan dia. Itu harus hukum dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara hadis yang menyuruh kita mengkafankan mayat, jika kamu mengkafankan saudara kamu, maka berilah kain kafan yang baik. Yang dimaksud dengan kain kafan yang baik itu ialah yang berwarna putih, yang bersih, yang lebar dan yang tebal.
Warna putih yang bersih. Kalau sekira kain tu baru beli, tak apalah. Kalau ada kain tu dah lama, basuhlah. Yang bersih, yang putih, yang lebar. Lebar tu dapat mencakupi badan mayat itu, ya. Tidaklah tersangkut-sangkut, ya. Lebar. Jadi kalau kain tu kurang lebar, kita kena jahitlah supaya dia lebarkan dia, ya. Dan yang di mana? Yang tebal. Kenapa tebal? Supaya dia tak nampak anggota dia, tubuh badan dia, aurat. Macam kita pakai yang kita juga. Bukanlah tebal tu tebal sangat tu, tidaklah. Tapi sekira-kira menutup warna kulit. Itulah kain kafan yang kita nak pakaikan pada si mayat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah dari pakaian kamu yang berwarna putih, kerana sesungguhnya dia adalah paling baiknya pakaian kamu, dan kafankanlah pada mayat kamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita pakai pakaian putih. Itu sunnah. Jadi pakaian Nabi yang selalunya kebiasaannya berwarna putih. Tapi ada kadang-kala berwarna hijau. Ada sekali-sekala berwarna merah. Sekali-kala, ya. Tapi ada juga berwarna hitam kalau dalam masa pergi perang. Jadi itu adalah beberapa warna yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Tapi yang selalunya warna putih. Itu memang putih ni tanda kesucian, kebersihan, ya. Macam kita semayang pun telekong perempuan warna putih, kan. Tapi nak warna lain pun boleh. Tapi sunatnya warna putih. Kita lelaki pun sama juga. Kalau boleh kita pakai warna putih. Lebih-lebih lagi kalau pergi solat Jumaat, ya, pakai warna putih. Tapi kalau tak solat Jumaat, semayangkan rumah pun, yang bagus pakai warna putih. Dan mayat kamu pun kamu pakaikan kain kafan warna putih. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah sunatlah, ya. Baguskanlah, dalam hadis Nabi lagi, baguskanlah kafan mayat kamu. Maka sesungguhnya mereka, para mayat, saling berziarah di antara mereka di dalam kubur mereka. Orang yang meninggal ni, dia bukan diam dalam kubur, tidak. Mereka berziarah-ziarah antara satu sama lain. Dalam alam barzakh mereka. Jadi kalau kita pakaikan kain kafan yang bersih, yang baik, maka mereka pun rasa gembira pakai. Macam kita sekarang, kita keluar pergi ziarah rumah kawan, kita pakai kain yang baik, yang bersih, yang bagus. Malulah kita pakai kain yang koyak-koyak, malulah kita nak ziarah kawan. Macam itulah mayat pun. Pakai kain yang bersih, yang baik, yang bagus, ya. Bukan mesti mahal tu, tidak, ya. Tapi itulah kerana mereka berziarah. Itu yang berziarah tu kalau orang yang mati beriman, orang yang soleh. Kalau na'udzubillah mati dalam kekufuran ataupun dalam maksiat, atau orang yang belum bertaubat dari dosa-dosa besar, dalam kubur tu bukan dia ziarah-ziarah, dia dipelangkung, na'udzubillah, dia diazab, na'udzubillah. Itulah dia, tuan-tuan, dia. Kubur ni imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kubur itu imma dia tu satu kebun daripada kebun syurga, atau satu kawah daripada api neraka. Salah satu. Kalau dia orang soleh, orang beriman, beramal baik, masuk kubur dia tu, dia masuk dalam taman syurga. Allah, indahnya. Lagi cantik lagi daripada rumah aku. Rumah aku kecil saja. Ini kebun luas. Masya Allah. Yang pernah saya ceritakan juga, ya. Jadi satu orang perempuan salihah, dia meninggal dunia. Dia ni banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia dah meninggal pada malam itu, maka anak dia tidur mimpi mak dia. Maka anak dia pun tanya pada mak, apa khabar sekarang mak di dalam kubur? Maka mak dia kata, setelah orang pun meninggalkan aku dari perkuburanku, maka aku pun terasa gerak-gerak kaki aku. Aku pun rasa gerak-gerak kaki dan boleh buka pula kain kapan yang terikat. Sebab tu kain kapan tu bila kita kebumikan mayat, dilonggarkan dia. Ya? Jangan kita ikat habis mati semua. Sebab tu dilonggar. Ini tukang-tukang mandi mayat saya tengok memang mereka ada buat macam tu. Bagus, ya. Di dalam kubur dibukakan dia punya ikatan dia, dilonggarkan dia. Itu sebab dia mayat tu boleh bergerak. Dia hidup balik tu. Dia bukan mati terus, tidak. Kalau nak tahu, cuba try lah. Ustaz, nak cuba try? Cuba try tu kau mati dululah. Allah. Nak mati nak cakap mana, macam mana. Tapi si anak ni bertanya pada mak dia. Mak, macam mana mak?
Mak dia pun kata, aku pun gerakkan kaki aku. Aku tunggu-tunggu malaikat munkar nakir tak datang-datang. Maka aku pun bangun. Maka runtuh tembok dari kiri kanan aku runtuh. Maknanya dah jadi lebar. Aku pun berjalan terus nampak ke satu kebun cantik. Nah, aku jumpa perempuan-perempuan cantik-cantik. Kemudian aku tanya, mana munkar nakir? Perempuan-perempuan tu kata, Hajar, munkar nakir tak datang dah kepada Hajar ni. Kerana Hajar ni banyak berselawat. Jadi munkar nakir tak datang, tanyalah. Sekarang Hajar ni sekarang sudah ada dalam kebun syurga dah. Allah. Masya Allah tuan-tuan ya. Itu kelebihannya orang banyak selawat ya. Sebab tu kita ni kalau boleh selawat tu jangan tinggal setiap hari. Kalau bolehlah 1,000 kali. Itu paling sikit tu sebenarnya. Ustaz banyaklah 1,000 kali. Ya bukan banyak mana. Awak nak pegang tasbih ni 10 kali round saja dah 1,000 lah tu. Ustaz takkan kita nak berjalan dengan tasbih. Sekarang tak payah pakai tasbih panjang-panjang. Pakai tasbih jari saja kalkulator ni. Selit kat jari, sambil duduk, sambil dalam MRT, sambil driving. Semua kita boleh berzikir berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itu tuan-tuan ya. Itu kelebihannya selawat ni. Kita banyakkan selawat. InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan kita punya kubur kebun daripada kebun syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Faedah. Fadilat pahala mengkafankan mayat sangat besar. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengkafankan mayat, maka Allah akan memakaikannya perhiasan syurga dan sutranya. Kita mengkafankan mayat, pakaikan kain tutupkan mayat, itu kafankan dia. Kita akan Allah balaskan pula dengan pakaian sutra dari syurga. Di syurga. Masya Allah. Itu kelebihannya. Dan Rasulullah bersabda lagi, siapapun orang Muslim yang mengkafankan mayat Muslim, maka setiap anggota tubuh yang tertutup akan menutupi setiap anggota tubuhnya dari azab api neraka. Kita kafankan mayat, kita tutup tangan dia, kita tutup kaki dia, tutup badan dia. Maka esok nanti di akhirat, Allah akan tutupkan anggota kita yang kita tutupkan mayat, tutupkan anggota kita dari api neraka. Ustaz, kalau kita tutupkan seluruh mayat tu, mana seluruh anggota kita ditutupkan Allah dari api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita pada golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nampak tuan-tuan? Jadi Ustaz, saya nak kafankan tapi tukang mandi mayat tu dah buat kerja dia. Tak apa, kita tolong. Kan ada kadang-kadang ada panggilan. Tolong. Ambil terlipatkan. Kita bantulah. Jangan kita duduk tengok aja. Kalau kita rajin. Sebab tu kena ringankan tulang. Bila kita menghadapi mayat itu ke depan. Alah malu lah. Kalau malu kan rugi sendirilah ni pahala-pahala ni. Nabi dah bagi tahu kita takkan tak mau. Dan disebutkan dalam kitab Taurat, barang siapa yang mengkafankan mayat, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala menjaga anak kecil sampai dia menjadi besar. Masya Allah. Pahala kafankan mayat seperti pahala kita jaga anak kecil sampailah menjadi besar. Itulah tuan-tuan ya. Jadi kita dengar ini kata-kata hadis Nabi daripada alim ulama, ini menjadi sebagai satu motivasi untuk semangatkan kita. Bila kita dengar ada jenazah, ada orang meninggal, mari pergi. Sahabat kita meninggal, jiran kita meninggal, mari kita pergi. Sudahlah, ada orang dah tukang mandi, memanglah ada. Tapi apa salah? Kita bukan nak mandikan pun, sekurang-kurang kita bantu-bantu untuk kafankan dia. Sekurang-kurang dapatlah dia punya fadilat apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan ni banyak perkara yang baik yang boleh kita dapatkan ganjaran pahala. Tapi kerana kadang-kadang maaflah, kita tak tahu Ustaz, kita tak pernah dengar. Yalah, sebab tu disuruh belajar. Alhamdulillah semalam bila saya umumkan siapa yang nak orderkan kitab ini, saya akan buatkan tempahan. Sebab tuan punya kitab ini, pengarang dia tanya saya, Ustaz berapa banyak yang nak ni. Jadi kita nak cetak sekadar yang diperlukan saja. Sebab dia nak buat revision lagi kan. Jadi Alhamdulillah dah ramai dah yang menghantar namanya dan nombor handphonenya juga. Saya nak nombor handphone tu kenapa? Jadi apabila kalau ada kitab tu sampai, saya nak telefon, nak bagi tahu kan senang. Kalau dalam FB saja kita pun kadang-kadang orang tu buka FB ke tak buka FB kita pun tak tahu. Jadi itulah saya harapkan.
Alhamdulillah dah banyak dah. Lebih pada 100 dah. Alhamdulillah. Cuma ada juga nama yang dia sebut, dia nak 3. Nak 3 ni kadang-kadang saya question mark. Nak 3 apa? Kalau 3 buku ni sebenarnya memang buku ni dia 3 buku, volume 1, volume 2, volume 3. Bila kita kata kita beli one set. One set tu 3 buku lah. Bila kita kata 3 buku ni, saya pun tertanya, apakah 3 set? 3 set tu mana 3 times 3, 9. 9 buku. Dia tak boleh beli satu buku, tuan-tuan. Dia kena beli, dia beli complete set. Bila saya tempah one set, okey, one set mana 3 buku ni. Dari volume 1, volume 2, volume 3. Ini yang saya baca ni volume 2 ni. Volume 1 tu yang kita buat sembahyang, yang kita dah selesaikan lah. Ni volume 2. Nanti ada volume 3 pula. Oh, banyak ustaz ni cerita dia. Memang mana hukum syariat, tuan-tuan. Tuan pengarang kita ni pun dia belajar daripada ulama yang sangat besar, iaitu Habib Zain bin Semit. Habib Zain bin Semit ni dia digelarkan Syafi'i Saghir, ke Imam Syafi'i yang kecil. Kenapa? Sebab kealiman dia dalam mazhab Syafi'i sungguh luas sekali. Sebab tu dia punya huraian dia pun, murid ini ambil pada gurunya, huraiannya pun sangat luas. Alhamdulillah kita dapat membacanya. Walaupun kita tak baca kitab-kitab Arab yang besar-besar, tapi kita dapat isi kandungan kitab-kitab besar tu dalam buku bahasa Melayu kita. Alhamdulillah. Jadi banyak manfaatnya. Tapi yang ada belum beri dia punya handphone dia. Jadi yang saya dah jawab dah dalam dia punya skrin dia. Kat skrin ni, mereka yang buat penempahan melalui skrin adalah 4-5 nama. 4-5 nama yang tak tulis handphone dia. Jadi para jemaah yang buat penempahan, kalau saya sebutkan, senanglah namanya. Jadi yang mana ikut ni tahu, nama dia ustaz sebut, alamak, tak ada sebut, tak diberikan nombor handphone dia. Siti Zaitun Hasan, Immah Yazinal, Muhammad Falla. Ni bagikan nombor handphone dia. Tanya boleh order lagi tak? Boleh order lagi. Siapa yang nak order boleh order lagi ya. Dan ada yang letak nak 3. 3 apa? Saya tak faham. 3 set ke 3 buku? Kalau 3 buku ni memanglah dia satu set 3. Cik Normah Temasik, Cik Huda Ismail ya. Jadi tengok balik you punya mesej semalam yang you hantar kat skrin ni. Jadi beri jawapan pada saya, sebab saya nak buat order ni, saya nak tahu berapa ya. Kemungkinan kalau semua dah komplit, saya akan minta order sebanyak mana yang ada. Saya lebihkan sikit lah ya. Kadang-kadang ada yang late comer lagi baru nak order kan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini. Maaf sajalah kalau ada apa-apa kelemahan, kekurangan saya, dan kalau ada salah silap minta maaf. Marilah sama-sama kita, kalau nak bertanya, nak order lagi pun boleh lagi ya. Masih lagi saya buka, saya belum tutup lagi. Tapi cepatlah segera ya. Marilah sama-sama kita baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang ada masa, malam ini saya ada kuliah kitab Al-Hikam di Masjid An-Nur. Ya, Masjid An-Nur di Merseling ya. Jam 9 malam. Siapa ada ke lapangan, silakanlah melalui FB Tiang Fauzi Travel dan melalui FB Masjid An-Nur. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang nak order.